तो असीं की आंसर देवांगे जी। अपना ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के चैप्टर के विच एक प्री नैटल वर्ड है, एक पोस्ट नैटल है। इन्हां दा मीनिंग की हुंदा, इहदे विच ही सारा प्रोसैस चलदा जी। जिहड़ा प्री नैटल हुंदा है, प्री नैटल का मतलब हुंदा बिफोर बर्थ, भी बच्चे के जन्म तो पहला का समा, उन्होंने प्री नैटल कहा जाता है। ठीक है भी बच्चा जो मां के पेट में होंदा तो डिवेलपमेंट, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट उसकी उत्थे भी चल रही होंगी है। पोस्ट नैटल की होंदा जी, बर्थ टू टिल डेथ। सानू इसका डायरैक्ट मीनिंग पूछते हैं कि प्री नैटल दसो की है, बिफोर बर्थ बच्चे के जन्म तो पहला का समा होगा। पोस्ट नैटल की होगा, टिल डेथ तक होगा। हुण इहदे विच किहड़ियां स्टेजेस आउंदियां असीं उन्हां दी गल करदे हां, पर जिहड़ा प्री नैटल है इहदे विच भी कुछ स्टेजां हैगियां ते उन्हां दे विच ध्यान दिओ थोड़ा जिहा, उन्हां बारे भी मैं डिस्कस करदा तुहाडे नाल। बिफोर बर्थ जिहदे विच किस तरह दी स्टेजेस बनदियां, जे असीं प्री नैटल की गल करिए तो उन्हें किहड़े किहड़े स्टैप आउणगे बच्चे दी। तो प्री नैटल दे विच सब तो पहला आएगा जी जर्मीनल। जर्मीनल जिहड़ा हुंदा 0 तो लैके 2 हफ्ते तक का हुंदा जी। एक स्टेज है बच्चे दे मां के पेट दे विच जिहड़ी डिवेलपमेंट होंदी है, बच्चे का विकास होंदा है, उहनूं जर्मीनल बोलते हैं। उस तो बाद सैकंड हैगा एम्ब्रोनिक। एम्ब्रोनिक जिहड़ा समा हुंदा जी, वो हुंदा 3 तो लैके 8 हफ्तिਆਂ ਦਾ। ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ा नैक्सट हुंदा जी, वो हुंदा फीटल, जिहड़ा 9 वीक तो लैके बर्थ तक का समा हुंदा जी, उहनूं बोलिया जांदा है। हुण इहनूं समझना किवें, देखो जी, प्री नैटल का मीनिंग पुछ लिया जाए तो तुहाडा आंसर होएगा जी बिफोर बर्थ। जन्म तो पहला के समय नूं प्री नैटल कहा जाता है। क्लीयर। उहदे विच आ स्टेजेस हुंदे जदों बच्चा बनना शुरू हुंदा जी, 0 तो लैके 2 साल 2 वीक दे विच जिहड़ा समा होगा, ये मतलब जिहड़ा भ्रूण हुंदा ना, उहदियां टाइप्स है जी। ओके। जर्मीनल पूछा जाए, जर्मीनल का समा की हुंदा है, आंसर होएगा तुहाडा 0 तो लैके 2 हफ्ते तक का। ठीक है। उस तो बाद बनता जी एम्ब्रोनिक। एम्ब्रोनिक दे विच जिहड़ी चीज़ बनती है वो 3 तो लैके 8 वीक तक की होंदी है। ठीक है। तो फीटल की हुंदा, फीटल 9 वीक तो लैके बर्थ तक का जिहड़ा समा होगा उहनूं फीटल का नाम दिता जाता है। ये सारियां भ्रूण दीयां टाइप्स ही होंदियां। ओके। तो देखो ये की है, हुण देखो ये बाय टिल बर्थ तक है जी। इट मीन ये सारियां स्टेजेस जिहड़ियां बन रही हैं, ये बच्चे दी जिहड़ियां स्टेजेस बन रही हैं वो बिफोर बर्थ बन रही है जी। इट मीन मां के पेट दे विच ही उस बच्चे की डिवेलपमेंट हो रही है। ठीक है। इस चीज़ को बोलिया जाता है। जर्मीनल का मीनिंग तुहानूं क्लीयर होना चाहिए, एम्ब्रोनिक की है तो फीटल का की है, तुहानूं सारी चीज़ क्लीयर होनी चाहिए है। ये आना कि है जी, ये आएगा प्री नैटल दे विच आऊगा जी। क्लीयर स्टूडेंट्स, हैंड रेज करके दस दो मैं टू द पॉइंट गल्लां हैगियां सारियां। फिर तुहानूं नैक्सट स्टैप बारे आपां गल करदे हां। इस चीज़ को याद कर लो तुसीं, जर्मीनल 0 तो लैके 2 हफ्ते तक का समा, एम्ब्रोनिक 3 तो लैके 8 हफ्ते तक का, ते फीटल 9 वीक तो लैके बर्थ तक, जदों तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उहनूं फीटल कहा जाता है। चेक करो प्लीज जल्दी। प्री नैटल तुहानूं क्लीयर हो चुकिया, प्री नैटल की है। इहदे विच उस बाद जदों बच्चे का बर्थ हुंदा तो सब तो पहली जिहड़ी स्टेज है इन्फेंसी हुंदी है। इन्फेंसी का समा हुंदा जी 0 तो लैके 2 साल तक का, जिन्हों असीं शिशु काल या शिशु अवस्था बोलते हैं। इन्फेंसी तो बाद जिहड़ा नैक्सट स्टैप आएगा जी, वो हुंदा चाइल्डहुड, जिन्हों असीं बचपन काल बोलते हैं, वो चलता जी 3 तो लैके 12 साल तक। चाइल्डहुड जिसनों असीं बचपन काल बोलते हैं। चाइल्डहुड नूं 2 पार्ट च डिवीजन हुंदी है जी। एक बन जाता जी अर्ली चाइल्डहुड, ते उस तो बाद सैकंड हैगा जी लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिहड़ा 3 तो लैके 6 साल तक का समा बनूगा, आ बनेगा जी 7 तो 12 साल तक। इस चीज को असीं बचपन काल कहांगे, इनू असीं कहांगे अगला बचपन काल।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿਛਲਾ ਬਚਪਨ ਕਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ। ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਨੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 올ਡ ਏਜ। 올ਡ ਏਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 62 ਟਿਲ ਡੈਥ। ਟਿਲ ਡੈਥ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਟੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਦੀ, ਆ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟ ਨੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮੀਨਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਟਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ 0 ਤੋਂ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, 0 ਤੋਂ 3.5 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆ ਅਗਲਾ ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕੰਡ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਦਾ। ਉਹ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਨੇਜ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਨੇਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਥ ਵਾਲੀ, ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 올ਡ ਏਜ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੈਥ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟ ਨੈਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ, ਫੀਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਥੱਲੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜੇ। ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਆ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੰਮ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ। ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 6 ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ, ਟਵਾਈ ਏਜ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਟਵਾਈ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੇਵੇ ਸਟੇਜ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਵਾਈ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇਵੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸਟੇਜ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸਟੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 12। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡ। ओके, चलिए अगे नैक्सट देखो। उस तो बाद असी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकली पोर्शन की गल करते पे हैं। सीक्वेंटल एक मतलब होंगे सीक्वेंटल, सीक्वेंटल का मैं तुहानू फस्ट डे क्लास भी दस्या सीगा, ओवरऑल दस्या सी। अज तुहानू क्वेश्चन जो पूछा जाऊगा तो ये फिजिकली पूछा जाऊगा कि फिजिकल सीक्वेंटल ग्रोथ की होंगी है बच्चे की। तो सीक्वेंस फिजिकली जो आ जाए जिन्हों असी सरीरक विकास, क्रमवार, क्रमवार सरीरक विकास आ जाए, फिजिकली डिवेलपमेंट, क्रमवार फिजिकली डिवेलपमेंट आ जाए तुहानू तो तुसी सब तो पहले की एक वर्ड दस्या सी मैं तुहानू सैफलोकॉर्टेक्स या सैफलाकड्यूल। सैफलोकड्यूल वर्ड है जिहड़ा की है
ਇਹਦਾ मीनिंग ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ एग्जामिनर ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ आंसर ਹੋਏਗਾ जी हेड टू फुट ਜਾਂ हेड टू टोए, पैर वाल सिर तो पैर के विकास में। सिर तो पैर के विकास में ਜਿਹੜਾ विकास मनुखी शरीर का विकास सिर तो पैर वाल ਹੁੰਦਾ जी, ਉਹ ਸੈਫਲਾ ਗਡਿਊਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੈਫਲਾ ਗਡਿਊਲ ਦਾ मीनिंग इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ टू फुट ਜਾਂ ਹੈਡ टू टोए मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। पंजाबी च लिखा होगा सिर तो पैर के विकास में, ਜਾਂ क्वेश्चन आ जाए मनुखी शरीर का विकास ਕਿਹੜੀ दिशा तो ਕਿਹੜੀ दिशा ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ है, आंसर ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ सिर तो पैर वाला। वर्डिंग होर कितना नहीं मिल सकती है, लिखा हो सकता सिर पादमुखी सिद्धांत की ਹੁੰਦਾ है, पता नहीं आंसर सैफला गडਿਊਲ आऊगा। ओके, नैक्सट जे सीक्वेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। क्वेश्चन मिले रीढ़ की हड्डी के विकास का नाम दसो, तुसी कहोगे जी प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है। जे होर वर्ड मिल जाए सेंटर टू आउटवर्ड्स, केंद्र तो बाहर वाल दे विकास नूं की कहंदे। पंजाबी च कई तरह के नाम मिल जाएंगे, ठीक है। जां लिखा हो सकता जी अंदर तो बाहर का विकास, ये सारा की होगा प्रॉक्सीमोडिस्टल। ये तो क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड डिवेलपमेंट भी लिखा जा सकता है इंग्लिश के, स्पाइनल कॉर्ड डिवेलपमेंट नूं की नाम देते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है। कई बार सेंटर टू पेरीफेरल वर्ड आ जाता है, सेंटर टू पेरीफेरल, तो वो भी प्रॉक्सीमोडिस्टल ही होएगा। ये सीक्वेंस फिजिकल डिवेलपमेंट होंगी है भी। ये साडा विकास है जिहड़ा सैफला गडਿਊਲ, ये सिर तो पैर वाल होगा जी। जिहड़ा साडा प्रॉक्सीमोडिस्टल है ये सेंटर तो बाहर वालों होगा जी। इस तरह का विकास होगा। जे असीं सिर तो लैके पैर वाल वधदे हां तो इट मीन वो सैफला गडਿਊਲ है। ओके, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਗਤਿਆਤਮਕ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਤਿਆਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਲਓ ਸਿਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ, ਸਿਟਿੰਗ, ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, भी बैठना, रिड़ना, दौड़ना, ठीक है, क्लाइंबिंग, चढ़ना, ये सारिया साडियां बैठना, रिड़ना, दौड़ना, चढ़ना, ये सारिया मोटर स्किल्स है जिहदे ते साडी बॉडी वर्क करती है। ओके, मोटर स्किल्स नूं अगे डिफाइन किया जाता जी। मोटर स्किल्स नूं अगे डिफाइन किया जाता है काहदे विच? एक हुंदा जी ग्रॉस मोटर स्किल्स ते फिर फाइन मोटर स्किल्स। ओके, ग्रॉस मोटर स्किल्स ते फाइन मोटर स्किल्स इन्हां नूं बोलिया जांदा है। कर दिए रेज? हैडिंग तो तुसीं नोट डाउन कर ही लिया, ठीक है। आप जगह बना लीए थोड़ी जी होर लिखण वास्ते, खुले च लिखण की आदत आपां नूं। जे ग्रॉस मोटर स्किल्स पूछिया जाए तो पहला क्वेश्चन यही क्लीयर करो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स दे विच की आऊगा।
फिर उस तो बाद फाइन मोटर स्किल्स, ये फिजिकल डिवेलपमेंट का पार्ट है जी। ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल दे विच आऊगा जी, जिवें साडियां वड्डियां मांसपेशियां हुंदियां, ठीक है, साडियां लत्तां बाहां, ये साडियां ग्रॉस मोटर स्किल्स है, जिहदे विच पूरी बॉडी वर्क करूगी। लत्तां बाहां शरीर साडा जिहड़ा हैगा, ये साडियां की है जी, ग्रॉस मोटर स्किल्स है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल दे विच की आ जाऊगा जी, साडा हथ, उंगलां, इन्हां नूं कहा जांदा जी, जिवें हथ या उंगलां ये छोटियां मांसपेशियां आ जांदियां। जे वड्डियां मांसपेशियां इन्हां नूं कहा जाऊगा वड्डियां मांसपेशियां। लड़न वेले तो आप वड्डियां ते छोटियां इकट्ठियां वरत लैंदे हैं ना, उदों लत्तां बाहां वालियां वरतदे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लीयर हो गया। की पॉइंट है, फिजिकल डिवेलपमेंट दे विच ग्रॉस मोटर स्किल्स होंदियां ते एक फाइन मोटर स्किल्स, इन्हां दोनों नूं कल्ला मोटर स्किल्स कहा जाता है। मोटर स्किल्स का पार्ट पूछा जाऊगा तो किन्ने है जी, दो आ, किहड़े-किहड़े, ग्रॉस मोटर स्किल्स ते फाइन मोटर स्किल्स। जिहदे लत्तां बाहां शरीर ये पूरी बॉडी वर्क करती है, वड्डियां मांसपेशियां बोले इन्हां नूं ग्रॉस मोटर स्किल्स कहांगे। फाइन मतलब छोटियां होंदियां जिहदे हथ, हत्थां दीयां उंगलां ये वर्क करदियां। ओके, तुसीं बैठ के लिख रहे हो, इट मीनस तुसीं फाइन मोटर स्किल्स की एग्जांपल वर्क कर रहे हो, ठीक है। चल के आ रहे हो, दौड़ रहे हो, भज रहे हो, वो की होगा जी, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होगी, ठीक है। हुण ये जिहड़ियां स्किल्स है अगे किवें काम करदियां, इन्फेंसी पीरियड च की होगा, एक हैडिंग लिख लियो जी नाल ही, इन्फेंसी पीरियड दे विच। इन्फेंसी पीरियड का पता सानू समा कितना हुंदा, 0 तो लैके 2 साल तक का समा हुंदा। तां इहदे विच समा 0 तो 2 साल, 3 महीने का बच्चा गर्दन टिकाउंदा जी, 3 महीने तक बच्चा ना अपनी गर्दन टिकाउण लग पैंदा, भी उहदी जिहड़ी डिवेलपमेंट है नैक की उन्नी हो जाती है, ठीक है। फिर 8 महीने का बच्चा बैठना शुरू करता जी, ठीक है। 11 महीने तक बच्चा रिड़ना स्टार्ट करता जी, रिड़ना मतलब क्रॉलिंग। 12 महीने तक बच्चा खड़न लगता है, लग रहा है पता, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, फिर सारा आप क्लियर करते हैं दोबारा। 13 महीने का बच्चा तुरन लगता है जी, ठीक है। तो फिर जो बच्चा आप गल करते हैं इन्फेंसी पीरियड 0 तो लैके 2 साल, तो 24 महीने के बच्चे तो फिर फड़ के लाओगे तुम, पौड़ियां चढ़ जाना कि नहीं, ये पूछ लिया ना कि बारी। 24 महीने का बच्चा मतलब 2 साल का बच्चा जो पौड़ियां चढ़न लग जाता जी, जरूर लिखो जी, क्वेश्चन का पार्ट है ये, हरेक पॉइंट तुहानू क्लीयर होना चाहिए। हाँ भी ऑनलाइन वाले हो, लग गया पता तुहानू, हैंड रेज कर दो बस। हाँ जी सर। 24 मंथ पौड़ियां चढ़ना। जो क्वेश्चन इतने डिस्कस करते पे सी, वो क्वेश्चन ये सी कि बच्चे की बच्चा किहड़ी चीज पहला कर रहा। देखो बच्चा ये तो नहीं है भी बैठना पहला शुरू कर दूंगा तो गर्दन बाद टिकाऊगा, है ना। तो वो बच्चा 3 महीने तक गर्दन, कई 3 तो 4 भी लगते हैं, वध समा भी लै जाते हैं। ये मतलब
ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰਦਨ ਟਿਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਰਲੀ ਦੇਖੋ ਇਨਫੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ। ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਬਚਪਨ ਕਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ 2 ਤੋਂ, ਜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੰਪਿੰਗ, ਕੁੱਦਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ, ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਥ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੰਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਐ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਏਗਾ,
अर्ली चाइल्डहुड ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੈਲਫ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਫੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ। ਸੈਲਫ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਨ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਨ ਸਕਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਸਕਿੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਸੀ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਪਾਉਣੇ। ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਨ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਵਲ ਜਾਂ ਮਿਡੀਵਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪਰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਪੁਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜਸ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 2500 BC ਤੋਂ 1750 BC। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ।
हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो। ये मैं क्यों दस रहा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते एग्जाम में। हड़प्पा 1921 एंड 1922 1921 ਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। देखो जो हड़प्पा एग्जीबिशन हुई है इन्हों की खुदाई हुई है इन्हों की इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 तो लैके 1750 BC। एक क्वेश्चन एक भी बनता होंगे कि किहदे दिशा निर्देशों के विच इहदी खुदाई हुई सी तां ओह सीगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अगवाई के विच खोजा गया सीगा जी इस स्थान। ठीक है। C14 कार्बन डेटिंग बोलते हैं जी। जे ये पूछ लिया जाए पुरानियां दबियां हुई चीज़ों का समा पता लगाने लई किहड़ी पद्धति वरती जाती है, विच टैक्नीक इज यूज टू फाइंड द ओल्ड थिंग्स। ठीक है। तो C14 उन्होंने कार्बन डेटिंग कहते हैं जी। मतलब जिहड़ियां चीज़ां थल्ले दबियां हुई सी उन्हां दा समा पता करने लई जिहड़ी चीज़ वरती जाती उन्होंने C14 कार्बन डेटिंग का नाम दिता जाता है। ठीक है। मिक्स चलते पे आप। ठीक है। ध्यान दो बस दो दो चार चार क्वेश्चन तुहानूं सारी चीज़ दे दस दूंगा देसी। फिर इस तो बाद बाकी सारिया अलग अलग जगह भी है जितों किहड़ी चीज़ मिलती है किहड़े इलाके बनते हैं जां इहदे बारे होर क्वेश्चन पुछना जांदा। इह उत्तर दे विच मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई सी। क्वेश्चन किवें बन सकता है भी उत्तर विच सिंधु घाटी सभ्यता कित्थों तक फैली सी। मांडा एक प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है। फिर उस तो बाद दखन दखन दे विच दैमाबाद महाराष्ट्र इत्थों तक फैली हुई सी। जे तुहानूं पूरब की गल करनगे ईस्ट वाली साइड तो यूपी आलमगीर। क्लीयर। जे वैस्ट की गल करनगे पश्चिम की इधर पूरब हो गया इधर पश्चिम हो गया तो वह सीगा जी सुक्ता गेंडर जां कई बारी बलोचिस्तान के लिख देंगे। इन्हां इलाकों के सारी चीज़ फैली सी। पंजाब इस तो इलावा होर की नोट डाउन कर सकते पंजाब सिंध गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर इतों तक सारी फैली हुई है। किहड़ी चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आ दो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किहने की? मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा किहड़ी नदी के कंढे सीगा जी? ये रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी ये सिंध नदी के कंढे है। क्लियर। कैन वी प्रोसीड? चलिए अगे कर दिए रीजन। मैं आप एंशियंट पोर्शन की गल करते पे हैं तो फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अगे होर स्टडी करांगे तो अपने कोले वैदिक सभ्यता जी आर्यन के नाम रिलेटेड है जी। आर्य लोगों नाम क्वेश्चन आ जाए आर्य लोग कितों आए थे? तुहाडा आंसर होगा मध्य एशिया तो। मध्य एशिया तो आए। तुहाडे लिए इंपोर्टेंट है। तुहाडे लिए आ लाइन इंपोर्टेंट है तुहाडे लिए बस। मध्य एशिया तो। ठीक है। कित्थे आके वसते हैं कित्थे वसे सी तां ओह नाम तुसीं दसोगे सप्त सिंधु। हुण वैदिक सभ्यता का पीरियड पुछ रहे हैं 1500 तो लैके 600 BC तक हुंदा जी। वैदिक सभ्यता का पीरियड की रहूगा 1500 तो 600 वैदिक सभ्यता कह देंगे इहनूं। वैदिक सभ्यता के विच दो पोर्शन बन गए जी। एक बनूगा जी ऋग्वैदिक पीरियड उन्होंने ऋग्वैदिक काल बोलते हैं ते एक नूं बोलते हैं जी उत्तर वैदिक काल। ठीक है। एक नूं की बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का समा रहूगा 1500 तो 1000। आ क्वेश्चन है जी तुहाडे लिए इंपोर्टेंट समा पूछ लिया जाए। उत्तर वैदिक काल का समा पूछा है 1000 तो लैके 600 BC तक।
ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਪੂਰੀ ਆ ਜੇ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ 1500 BC ਤੋਂ 600 BC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1500 ਤੋਂ 1000 BC ਰਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 BC ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋਏ ਹਨ ਰਿਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1000 BC ਅਤਰੰਜੀ ਖੇੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਜਸਟ ਫॉर ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਧਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤਰੰਜੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਰ ਦਈਏ ਰਿਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜੈਨ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤਾਨ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਇਹ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੀਰਥੰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਨੁਯਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ 563 BC 540 BC ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀਨਯਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਯਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀਨਯਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਯਾਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਣੂਗਾ ਦਿਗੰਬਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ठीक है हीनयान की सी महायान की सी श्वेतांबर की है दिगंबर की है ठीक है इन्हों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आ जाता इन्हों का होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बनता ठीक है महात्मा बुद्ध की जी वर्डिंग सी उन्होंने कहा सी संसार दुखों का घर है इन्होंने कहा सी जियो अते जीन दियो ठीक है महात्मा बोध दी चार संगतियां होंगी जी चार बोध संगतियां कई बार गिनती पूछ लेंगे सानू 483 383 72 250 BC ते 72 AD ठीक है कई बार ये चीज पूछी जाती है आपां इधर ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ इधर दो ਹੁੰਦੀਆਂ जी वल्लभी ਤੇ पाटलिपुत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ठीक है ये ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ फिर इसी तरीके उसके बाद अपने को मौर्य साम्राज्य शुरू मौर्य साम्राज्य के पिछले पर्सन पढ़ने हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ हम मेन तीन पर्सन पढ़ने हैं मौर्य साम्राज्य बाकी पढ़ने
एक याद है कि रखो कि मौर्य साम्राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰद्रगुप्त मौर्य आएगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ चंद्रगुप्त ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁप्ਤ ਸਾਮਰਾਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उस तो बाद गद्दी ते कौन बैठा है? बिंदुसार बैठा। उस तो बाद गद्दी ते कौन बैठा है? अशोक बैठा है। इधर उत्तराधिकारी पूछ लिया जाए नाम, ये अशोक का उत्तराधिकारी सी ठीक है। फिर बोल पूछ लिया जाए इन्हां तो बाद दा आखिरी कौन सी गद्दी? आखिरी सर तो वॉइस क्लियर आ रही वैद्य आखिरी से सर क्रैक हो रही थोड़ी वॉइस। बृहद्रथ आखिरी है अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बनता है। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਦਰਥ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ सर ਤੁਹਾਡੀ वॉइस नहीं क्लियर आ रही। पुष्यमित्र शुंग ਜਿਹੜੇ शुंग वंश ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ एक्सक्यूज मी सर। ਇਹਨੇ शुंग वंश ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य बारे तो एक दो चीਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੋ। एक्सक्यूज मी सर, एम आई ऑडिबल? ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। चंद्रगुप्त मौर्य ਦਾ 305 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿਊਕਸ डिक्टेटर नाम इधर ये होता है सैल्यूस डिक्टेटर। आई थिंक वो ऑडिबल नहीं है, आप टेक्स्ट कर देंगे। जी ये ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿਊਕਸ डिक्टेटर है ये पर्सन सेनापति ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਕੰਦਰ ਦਾ ਕੰਦਰ 326 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ पर हमला करता है वो पर्सन सिकंदर का सेनापति सैल्यूकस डिक्टेटर। ਇਹਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਚੰद्रगुप्त मौर्य ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 305 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। आवाज साफ नहीं आ रही? हाँ जी सर। वेट ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰद्रगुप्त ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਬਿੰਦੂਸਾਰ। ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਅਸ਼ੋਕ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਨਾਲ। ਕੁਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਹਿਦਰਥ। ਬ੍ਰਹਿਦਰਥ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੰद्रगुप्त ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ 305 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ। ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਕਸਮੀਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰद्रगुप्त ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? चंद्रगुप्त मौर्य सी ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਚੰद्रगुप्त ਮੌर्य ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਜਿਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਮੈਕਸਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਕਸਨੀਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਆ ਜੀ? ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਕਸਨੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਚੰद्रगुप्त ਮੌर्य ਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸਨੀਜ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ 7 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ? 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਤੇ ਸੈਲਿਊਕਸ ਨਿਕੇਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ। (712) AD ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਏਡੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ।
in the year of Lord, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਐਨੋ ਡੋਮਨੀ, in the year of Lord। 712 AD ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000, ਫਿਰ 1001, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। 17 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1025 AD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਤਰਾइन ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ, ਤਰਾइन ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? 1191, 1192, 1194 ਚੰਦਾਵਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੈਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ। मतलब अपना हिस्ट्री जी रह जाएगा टाइम अज बथेरा कुछ पिया हजे पढ़ने वाला। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से स्टडी करांगे। क्लीयर है सारे जी?